प्रिय बोलवू सजनता दातारी सुर पंथ एता अभ्यासे ना मिले बिना कृपा भगवंत। अमुक वस्तु भणवाथी नथी मळती पण अत्यारनो युग ई कॉम्प्यूटर युग छे, भणवू ई जीवनमां जरूरी छे। हमणां एक विद्यार्थी घरे आव्यो स्कूलेथी, एनी माने के मने साहेबे मार्यो, के शुं काम मार्यो, तू तोफान करतो होईश? के ना रे ना, हूँ तो निराते पाछळ हूतो। अमारे एक भाई हुई जाए तो आंखों उगाड़ी दे, टबा जेवी आंखों नाकोरा टेड़तो है। मैं एने पूछ्यु, मैं कीधुं भाई ऊँघ आवी जाए तो आंखों बंद थई जाए, तमारी आंखों केम उगाड़ी छे? मने के शेर बजार में टूट्या पछी मारी आंख उघड़ी गई छे। हाँ, दवाखाने में एक भाई गया, डॉक्टर चेक करीने के तमने तात्काल बेभान करीने ऑपरेशन करवू पड़शे, तो खीसामांथी रूपिया काढीने गणवा માંડ્યા। डॉक्टर साहेब के भाई रूपियानी उतावळ नथी, ई के आप तो नथी पण तमे बेभान करवाना छो, गणी तो लेवा दो। एने एम के साहेब लई ले। दांत आवे तो दांत काढवा, नींदर आवे त्यारे ज हूँ, भूख लागे त्यारे ज खावू। तमे दवाखाने जाओ, डॉक्टर पहला पूछे शू जम्या ता, शू काम एना उपरथी बिल बने। तमने पूछे शू जम्या ता, तमे एम कहो जांबू ने हळदिया ने बासुंदी, तो के 500 रुपया आपी दो। तमने पूछे शू जम्या ता, तमे एम कहो टाढी भाखरी ने छास, ई के 30 रुपया आपो, जीप बताओ एम करे। नींदर आवे त्यारे ज हूँ। अमारे राजकोट में एक भाई हुई गयो तो मैं जईने जगाड्यो, चश्मा पहेरीने सूतो। तो मैं कीधुं आ ऊँघमां चश्मानी शुं जरूर छे? मने के सपनुं आवे तो देखाय। मेजोरिटी आपणे दीकरी अने दीकरो बेय भणता होय तो दीकराने ट्यूशन करावशुं, दीकरीओने नहीं। पण परीक्षानुं रिजल्ट आवे त्यारे तमे जोईजो 18 वर्णमां दीकरीओने टका आव्या हशे एटला दीकराओने नहीं आव्या होय। शुं काम? एने ट्यूशन में मोकलो तो फिल्म में बैठा होय। कालिया तेरा क्या होगा। एनु कीधुं थावुं होय ए थाय, तू तारुं करे। हाँ, अने आ युवानोने तो हूँ एम कहूं छुं, लव करो एना करता 2 वीघाना घऊं करो। खाता खोराकी थई जाय। हाँ, एक छोकरो मेट्रिक में नापास थयो, एना पप्पा ने के हवे हूँ कई लाइन पकड़ू? एना पप्पा के बेटा पाइप लाइन पकड़। हाँ, जूनो ने जाणीतो धंधो है। अने अमने एम थाय छोकरा लाइने चढ़ी गया। दीकरी अने दीकरा समान राखो एम के छे, पण मारा कार्यक्रम में हूँ कायम कहूं छुं, दीकरी ने दीकरा समान न राखता, दीकरी ने दीकरा करताय सवाई राखो। दीकरा लग्न थया पछी आपड़ा रे के न रे नक्की नहीं, दीकरी आजीवन आपड़ी रे। दीकरा वाइफ सुधी छे त्यारे दीकरी लाइफ सुधी छे। दीकरा ने तमे 25 वर्षे परणावो ल्यो, वायणुं तेड़ी जाए बीजे दिवसे एनी घरवाळी ने मोबाइल करे, तारा जेवुं रसोईमां जामतुं नथी। त्या 25 वर्ष कोने खवडाव्युं? अने एवा मोबाइल में SMS मोकले, दाळ में तू देखा, शाक में तू देखा। एवा SMS मोकले, दाळ में तू देखा, शाक में तू देखा, ते तू शेमा कूंडी में देखा। आ देशनी दीकरी परણીને विदाय ले, कोई दीकरीए बाप पासे माग्યું નથી एम के तमारा आशीर्वाद छे ने बापूजी एमां बधुं आवी गयुं। आ देशनी कोई दीकरीए बाप पासे माग्યું નથી અને आ देशना कोई बापे दीकरीने ओछું આપ્યું નથી, પછી ભલે એ કાળી મજૂરી કરતો હોય।
હમણાં એક છોકરો તો કોલેજમાં ફેલ થયો હતો, એના પપ્પાએ એવો માર્યો એ કે જરા વિચાર કર, સામેવાળાની છોકરી સામું જો, એનો પહેલો નંબર આવ્યો, એ કે એના સામું જોવામાં તો ફેલ ગયો. મેં હમણાં એક ભાઈને પૂછ્યું, મેં કીધું તારા બાપુજી શું કરે છે? મને કે અફસોસ કરે છે. હા, એક બાપાને મેં પૂછ્યું કેટલા દીકરા? મને કે 2 દીકરા છે. મેં કીધું ક્યાં સુધી ભણ્યા? મને કે રોંઢા સુધી. ધંધો શું કરે છે? મને કે મોટો ખેતી કરે છે. મેં કીધું નાનો? મને કે એ બિન ખેતી કરે છે, કટકા કરી કરીને વેચારા. આને કોણ સમજાવે? દીકરા સારા હોય તો વાંધો ન આવે, એક દીકરો હોય તો નામ ઉજાડી દે. કેટલા દીકરા છે એ મહત્વનું નથી, કેવા દીકરા છે એ મહત્વનું. કેટલી દીકરીઓ છે એ મહત્વનું નથી, કેવી દીકરીઓ છે એ મહત્વનું છે. કેટલા વર્ષ માણસ જીવે એ મહત્વનું નથી, કેવું જીવે એ મહત્વનું છે. સ્વામી વિવેકાનંદ 88 વર્ષ જીવાતા પણ કાંતિ સર્જી દીધી ને ઘણા 80 વર્ષ જીવે પાછલી ગલીમાં કોઈ ઓળખતું ન હોય. હા, એક ભાઈ ગુજરી ગયો, તેની ઘરવાળી રોવા માંડી, લાજનો ઘૂંઘટો તાણીને. તે આજુબાજુ વાળા માણસો બધા ભેગા થઈ ગયા, બીજા બાઈઓ આવ્યા, એમને કીધું કે ભાઈ થવાનું હતું થઈ ગયું, આપણા લેણ દેણ પૂરા થઈ ગયા, હવે છાના રહ્યો. તો કે એ ગુજરી ગયા એટલે હું નથી રોતી. તો એ કે હું તો એટલે રહું છું કે આને ગામમાં કોઈ ઓળખતું નહીં, તો જમને કોને કીધું કે આ ગલીમાં રહીએ છીએ? હા, દીઠો નહીં ડેલીએ ડાયરો, ન દીધા મહેમાનોને માન, જમપુરીમાં જાણ આ કોને કરી કંસડા. તું કોઈ મહેમાનને બાવડું જ લેવો નહોતો, કે કોઈ દી ડેલીએ ડાયરો કર્યો નહોતો, ગામમાં કોઈ ઓળખતું નહીં, તો જમને કોને કીધું? એટલે મને અચંબો થાય છે, એટલે એ બાઈ કે હું રહું. હા, ઘણી વાર તમે જો માણસના થોડા જીવન હોય, પણ થોડામાં એ માણસ જાજુ જીવી ગયો હોય એવું આપણને લાગે. અમારા આપાભાઈ કાળાભાઈ કવિએ લખ્યું છે કે ઈ જંગલ, ઈ ઝાડવા, ઈ જાડી મયુની જોક, સ્વર્ગે જાતાય સાંભળે એવા લાડક વાયા લોક. એને લોકો કાયમ માટે યાદ કરે. હમણાં એસટીમાં ચેકિંગ આવ્યું તો બધાની ટિકિટ સાહેબ ચેક કરતા હતા. એમાં ગામડાને એક બાપા બેઠા હતા. સાહેબ કે ટિકિટ? એટલે બાપાએ ટિકિટ આપી. તો સાહેબ ટિકિટ જોઈને કે આ તો જૂની છે. તો બાપા કે બસ ક્યાં નવી? હા, અઠવાડિયું જૂની કે ટિકિટ નો હાલે, 30 વર્ષ જૂની બસ હાલે છે. તે હા એમ કઈ ઉતરી ગયા બાપા. ટ્રેનમાં ચેકિંગ આવ્યું તો એક ભાઈને ટીટી કે ટિકિટ ગુમ થઈ ગઈ. ક્યાં ગામ જવું છે? કે એ તો એમાં લખ્યું હોય ને. સાહેબ નો મગજ ગયું કે ટિકિટ ગુમ થઈ ગઈ, તું કેમ ના થઈ ગયો? એ કે મારે થઈ જવું તું, ત્યાં તમે આવી ગયા. વેપારીએ બોર્ડ માર્યું, દુકાને ઉધાર બંધ છે. તો એક ભાઈ જઈને કે આ ચાલુ ક્યારે કરવાના? તો કે આ તમારી પેઢી પૂરી થાય પછી. હા, અમારા રાજકોટમાં એક ડૉક્ટર સાહેબને હું આમંત્રણ કાર્ડ આપવા માટે ગયો. એમાં એક દર્દી આવ્યો. સાહેબ કે ભાઈ તમને ઓપરેશન આવશે, હાજરમાં વસ્તુ નથી, લખી દો, મેડિકલ સ્ટોરમાંથી લેતા આવો, ઓપરેશન કરી નાખીએ. મને કે ધીરુભાઈ તમે બેસો, ચા મગાવી છે. એટલે હું બેઠો ને સાહેબે લખી દીધું દર્દીને 2 ગ્લુકોઝના બાટલા, 2 લોહીની બોટલ, 3 ઇન્જેક્શન, 3 ગોળી, પાટાપીંડી લખીને આપ્યું. અમારી ચા ન આવી ત્યાં દર્દી મેડિકલ સ્ટોરમાંથી બધું લઈને આવી ગયો, સાથે એક ફૂલ હારે લેતો આવ્યો. તો ડોક્ટર સાહેબ કે ફૂલ હાર મેં આમાં ક્યાં લખ્યો છે? કે ઈ હું લેતો આવ્યો. તો કે ઓપરેશન કરવું છે, એમાં ફૂલ હારની શું જરૂર છે? તો દર્દી ડોક્ટર સાહેબ સામું જોઈને કે ઓપરેશન સફળ થશે તો હું તમને પહેરાવી દઈશ, નહીતર તમે મને પહેરાવી.
એટલે હું તો એ ચા આવી પીને નીકળી ગયો. 3 મહિને ચોમાસામાં હું ડૉક્ટર સાહેબના દવાખાને ગયો તો ડૉક્ટર સાહેબના ટેબલ ઉપર સુકાઈ ગયેલો ફૂલહાર પડ્યો. એટલે મેં સાહેબને પૂછ્યું, મેં કીધું હું 3 મહિના પહેલાં આવ્યો ને ઓલો દર્દી લઈ આવ્યો તો એ આ ફૂલહાર છે? મને કે હા. મેં કીધું 3 મહિનાથી હજી એકાબીજાએ પહેરાવ્યો નથી. તે ડૉક્ટર સાહેબ મારા સામું જોઈને મને કે દર્દી તો કોમોમાં છે ને. એ ભાનમાં આવે તો મને પહેરાવે, ગુજરી જાય તો હું એને પહેરાવું, પણ કોમમાં છે. મેં કીધું હવે હું ગામડે જાઉં છું, લાવો ફૂલહાર લેતો જાઓ, નદીમાં પધરાવી દઈશ, વરસાદે ચાલુ છે, એ બચી જાય બીજો હાર મગાવી લઈ ગયો. એટલે હું ફૂલહાર લેતો ગયો. અમારા ગામડે હું પહોંચ્યો તો નદીમાં ઘોડાપૂર આવેલું. હું ફૂલહાર પધરાવા ગયો, એમાં માણસો નદીનું પૂર જોવા આવેલા. એમાં એક ભાઈનો પગ સ્લીપ થયો કાંઠેથી, એ પડ્યો પૂરમાં, માંડ્યો તણાવા. તણાતો માણસ આમ તણખલા પકડે આમ જાવા મારીને જતો હતો. એમાં એક માછલી હાથમાં આવી ગઈ તણાતા તણાતા, તો પકડીને કાંઠે ઘા કર્યો, તું તો બચી જા, મારું થાવું હોય. મારે એને કેવું પડ્યું, તું તો મરતો ગયો, આને કીધું મારતો. ઘણા શ્રાવણ મહિનામાં કીડિયારું પૂરે ખોબા ભરીને લોટ ને ખાંડ ના ઢગલા કરે. જાજી કીડીયું ભેગી થાય કૂતરા લબરકા મારી દે. કીધું તમે પૂન નથી કરતા, કીડીયુંની પેઢી ઉઠાડો, દર પૂરાય. હા, નહીતર નડી જાય. એક ભાઈ અમારા રાજકોટમાં જમીન મકાનના 80 લાખ રૂપિયા કમાણો. એને એમ થયું ગરીબ દર્દીની સેવા કરીએ, હું પૂન મળે. તો સરકારી હોસ્પિટલે પહોંચી ગયો. એક દાદાના પલંગ પાસે ઉભા રહીને કે બોલો દાદા, હું આપની શું સેવા કરી શકું? તો દાદા સૂતા સૂતા થામાં ઓક્સિજનની નળી ઉપરથી પગ લઈ હા મળ્યો છે દેહ માનવનો તો ઉલ્કાપાત શા માટે? ભગવાનને આપણા ઉપર કેટલી કૃપા કરી, માનવ દેહ આપ્યો આપણને, મળ્યો છે દેહ માનવનો ઉલ્કાપાત શા માટે? અને ડરો છો મોતથી આટલા બધા, તો પછી કરો છો પાપ શા માટે? માનવ અવતાર મળ્યો હોય, ભગવાનનો દીધો દી આપણા આંગણે હોય, ત્યારે હું તો એમ કહું છું કે કોઈને ધ્યાનમાં ન રાખતા કોકનું ધ્યાન રાખજો, એમાં ભગવાન રાજી. ભગવાને આપણને કેટલું આપ્યું? આ તો મફત આપ્યું એટલે આપણને કિંમત નથી. આ લાઇટનું બિલ ભરવું પડે આપણે, હા, એટલે આપણને એની કિંમત સમજાય છે. ચંદ્ર સૂરજના બિલ નથી આવ્યા એટલે મફત આપે છે એટલે કિંમત નહીં. આ લાઇટના બિલ ભરવા પડે તો આપણે આકડી મારી દઈએ. ઓલાના બિલ આવ્યો તો શું થાય? એક વિદ્યાર્થીને સાહેબે પૂછ્યું ઇલેક્ટ્રિકની લાઇટ આવે છે ક્યાંથી? તો કે મારા મામાના ઘેરે. સાહેબ વિચારમાં પડી ગઈ, એમ કેમ કેસ? કે મારા મામાને ત્યાંથી આવે. તો કે ઘણીવાર સાંજે અમે જમતા હોય ને લાઇટ જાય ને ત્યારે મારા પપ્પા કહે છે જો મારે હાળે કાપી. ચંદ્ર સૂરજના કોઈ દી બિલ ન આવ્યા. હા, ભગવાન વરસાદ આપણને આપે એનાય કોઈ દી બિલ નહીં. બોલો, મફત. એક ટાંકો પાણી કોક આપણે મફત આપી ગયો હોય તો આપણે તો ન ભૂલીએ. છોકરાઓને કંઈક બેટા મગન કાકા કામ ચિંતિત ના ન પાડતા, ભાઈના લગ્નમાં એક ટાંકો પાણી મફત આપ્યું હતું. તો અબજો ટાંકા ઈશ્વર વરસાવે છે. તો કોઈ એમ કીધું કે મંદિરે માથું ટેકવી આવજે, આ એના પ્રતાપથી એની કૃપાથી વરહે છે, નહીતર મગન કાકાનું ટાંકો હું ધૂળ ફરીને આવે. પગમાં ખીલી વાગે તો આંખોને ઊંઘ ન આવે, જીભને બોલવું ન ગમે, કાનને સાંભળવું ન ગમે, આખું શરીર હડતાલ ઉપર ઉતરે કે આનું કાંઈક કરો. એટલે આપણે દવાખાને જઈએ છીએ. તો માનવ સમાજમાં એવી એકતા હોવી જોઈએ કે ઝૂંપડામાં રહેવા વાળો માણસ ભૂખો હૂતો હોય ને તો બંગલા વાળાને ઊંઘ ન આવવી જોઈએ. એનું નામ સમાજ કહેવાય. અમુક વસ્તુ ભણવાથી નથી મળતી, પણ અત્યારનો યુગ એ કોમ્પ્યુટર યુગ છે. ભણવું એ જીવનમાં જરૂરી છે. દવાખાને હમણાં એક ભાઈ ગયા,
ડોક્ટર ચેક કરીને કે તમને તાત્કાલ બેભાન કરીને ઓપરેશન કરવું પડશે, તો ખિસ્સામાંથી રૂપિયા કાઢીને ગણવા માંડ્યા. ડોક્ટર સાહેબ કે ભાઈ રૂપિયાની ઉતાવળ નથી, એ કે આપતો નથી પણ તમે બેભાન કરવાના છો, ગણી તો લેવા દો. એને એમ કે સાહેબ લઈ લે. દાંત આવે તો દાંત કાઢવા, નીંદર આવે ત્યારે જ હું, ભૂખ લાગે ત્યારે જ ખાવું. તમે દવાખાને જાઓ ડોક્ટર પેલા પૂછે શું જમ્યા તા, શું કામ એના ઉપરથી બિલ બને. તમને પૂછે શું જમ્યા તા, તમે એમ કહો જાંબુ ને અળદિયા ને બાસુંદી, તો કે 500 રૂપિયા આપી દો. તમને પૂછે શું જમ્યા તા, તમે એમ કહો ટાઢી ભાખરી ને છાશ, એ કે 30 રૂપિયા આપો, જીભ બતાવો. એમ ચાલે. નીંદર આવે ત્યારે જ હું. અમારે રાજકોટમાં એક ભાઈ હુઈ ગયો હતો ને, મેં જઈને જગાડ્યો, ચશ્મા પહેરીને સૂતો. મેં કીધું આ ઊંઘમાં ચશ્માની શું જરૂર છે? મને કે સપનું આવે તો દેખાય ને. મેજોરિટી આપણે દીકરી અને દીકરો બે ભણતા હોય તો દીકરાને ટ્યુશન કરાવશું, દીકરીઓને નહીં. પણ પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે તમે જોઈજો 18 વર્ણમાં દીકરીઓને ટકા આવ્યા છે એટલા દીકરાઓને નહીં આવ્યા હોય. શું કામ? એને ટ્યુશનમાં મોકલો તો ફિલ્મમાં બેઠા હોય. કાલિયા તેરા ક્યાં હોગા. હવે એનું કીધું થાવું હોય થાય, તું તારું કરે. હા, અને આ યુવાનોને તો હું એમ કહું છું, લવ કરો એના કરતા 2 વીઘાના ઘઉં કરો. ખાતા ખોરાકી થઈ જાય. હા હા. એક છોકરો મેટ્રિકમાં નાપાસ થયો, એના પપ્પાને કે હવે હું કઈ લાઈન પકડું? એના પપ્પા કે બેટા પાઇપ લાઈન પકડ. હા, જૂનો ને જાણીતો ધંધો એ. અને અમને એમ થાય કે છોકરા લાઈને ચડી ગયા. દીકરી અને દીકરા સમાન રાખો એમ કે છે, પણ મારા કાર્યક્રમમાં હું કાયમ કહું છું, દીકરીને દીકરા સમાન ન રાખતા દીકરીને દીકરા કરતાય સવાઈ રાખો. દીકરા લગ્ન થયા પછી આપણા રે કે ન રે એ નક્કી નહીં, દીકરી આજીવન આપણી રહે. દીકરા વાઇફ સુધી છે ત્યારે દીકરી લાઈફ સુધી છે. દીકરાને તમે 25 વર્ષે પરણાવો લ્યો, વાયણું તેડી જાય, બીજે દિવસે એની ઘરવાળીને મોબાઈલ કરે, તારા જેવું રસોઈમાં જામતું નથી. ત્યાં 25 વર્ષ કોને ખવડાવ્યું? અને એવા મોબાઈલમાં SMS મોકલે, દાળમાં તું દેખા, શાકમાં તું દેખા. એવા SMS મોકલે, દાળમાં તું દેખા, શાકમાં તું દેખા, તે તું શેમાં કુંડીમાં દેખા. આ દેશની દીકરી પરણીને વિદાય લે, કોઈ દીકરીએ બાપ પાસે માંગ્યું નથી, એમ કે તમારા આશીર્વાદ છે ને બાપુજી, એમાં બધું આવી ગયું. આ દેશની કોઈ દીકરીએ બાપ પાસે માંગ્યું નથી, અને આ દેશના કોઈ બાપે દીકરીને ઓછું આપ્યું નથી, પછી ભલે એ કાળી મજૂરી કરતો. મફતની કિંમત ન હોય એટલે નાનુભાઈ ભરાડે લખ્યું છે કે દેતો દેતો ને દેતો દયાળુ, સૌને ટાણે દેતો, દઈને કાંઈ ન કેતો દયાળુ, સૌને ટાણે દેતો. પાણી દેતો, પવન દેતો, પ્રકાશ પ્રેમથી દેતો, અન્ન દેતો, ફળ ફૂલ દેતો, એનું બિલ કદીએ ના લેતો, દયાળુ સૌને ટાણે દેતો. બધાયને ભગવાન આપે છે. હા, મહેનત કરવી એ માણસના જીવનમાં જરૂરી છે. ઈશ્વર બધાયને દે. સવારમાં સૂરજનારાયણ ઉગે તો અમદાવાદની VIP સોસાયટીમાં પ્રકાશ હોય ને એટલો જ ઝૂંપડપટ્ટીમાં હોય. પછી કાંઈ એવું ન હોય કે ભાઈ એને ટમટમીએ જેટલો જ આપો.
એક જ હરખો, કીડીને કણ, હાથીને હારો, હંસને મોતીડા, દેડકાને ગાળો. હા, માના ઉદરમાં પોઈઠું બાળક એના રક્ષણમાં કાયમ રહેતો, જન્મતાની સાથે જનનીના હૈયામાં દૂધનો પ્રવાહ કર્યો વેતો, દયાળુ સૌને ટાણે દેતો. ઉત્તમમાં ઉત્તમ દૂત બે છે, એક દૂત માનું, બીજું દૂત ગાનું. આ બે દૂત ઉત્તમ છે. હા, વેરીઓની ગૂંચ બંધાઈ ગઈ હોય ને ધીંગાણું થાય ને એમાં માર્ગ કરવો હોય ને તો છઠ્ઠીના ધાવણ નીકળી જાય, પણ પીતા હોય તો ને શીશિયું ચૂહીને મોટા થયા હોય તો બૂચ નીકળી જાય. હા, ઉત્તમમાં ઉત્તમ દૂત માનું છે, બીજું દૂત ગાનું. હા, તમે જુઓ, આપણો જન્મ થાય તરત દૂધની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દે. કેટલો એ દયાળુ છે. જન્મ થયા પછી આખું આ શરીરનો વિકાસ એક હારે થાય, નહીતર જન્મ થયા પછી આ કૈડેથી ઉપર એમને રહી પગ જ વાહડા જેવા થતા જાય. આપણે કોટ પહેર્યો હોય એવું ન લાગે, વાહડામાં ભરાયો હોય એવું. અને વગર નટ બોલે આ ગોઠણ પગે અહીંથી વળે, બોલો, હાથ કોણીએથી વળે. હા, નહીતર સીધે સીધા રહેતા હોત તો આ સ્ટેજ કે ખુરશી, પલંગ, શેટી કાંઈ ન હોત, રૂમમાં થાંભલા ખોડ્યા હોત. બે મહેમાન સારું રાખ્યા હોત. આપણે રાસ મંડળે આ ગોઠણેથી પગ વળે એટલે રમી શકીએ છીએ ને. હા, તમે જુઓ, કાન, નાક, કેવી વ્યવસ્થા ભગવાન કરી. જો પુરુષને મૂછવું આપી, બેનું દીકરીઓને ન આપી. શું કામ? ભગવાનને ખબર છે કે બેનું દીકરીઓને સાસરે જવાનું હોય, એને મૂછવું આપ્યું હોય તો સાસુ દાઢી કરાવવા નહીં જવા દે. એટલે એને નથી આપી. આપણને આપી છે તો આપણે બાયુની વાયદે ચડી ગયા, રોજ ઉઠીને ફોરી નાખી. રાખવાને ક્યાં ખાતર દેવા પડે. હા, આખા શરીરનો એક હારે વિકાસ થાય. આંગળીઓ એમાં આ વેઠાનો તો કોમ્પ્યુટર નો આવ્યો હોત, ગણતરી તો અહીંથી જ થાય છે. આંગળીઓ એના ઉપર નખ ન હોય તો આંગળી દાંતણ જેવી લાગે. હા, કેટલું ભગવાને આપણને આપ્યું, પણ મફત આપ્યું છે, એની આપણને કિંમત નથી. સૌને પોઢાડે, સૌને જગાડે, આળસુ જરાય નહીં એ તો, ખલક આખાનો ખટકો એને ઈ ખલક આખાનો નેતો, દયાળુ સૌને ટાણે દેતો. એક વસ્તુ આપણે કરો, એક ભગવાન કરે. બોલો, જમો આપણે, પચાવે ભગવાન. પછી એવું કઈ ન હોય પનીર ટીકા મસાલા ખાતા છે તો વૈણાને ઘોકા મારવા પડે. હા, હુઈ જાઓ આપણે, જગાડે ભગવાન. એક વસ્તુ આપણી હોવી જોઈએ. તમને ગલગલિયા કોક કરે, દાંત તો તમારા જ હોવા જોઈએ. કઈ ગલગલિયા એ કરે, દાંત એ કાઢે. હા, કે સૌના હિસાબોને રાખે ચોપડે, કુશળ કેવો મેં તો. બધાયના હિસાબો ભગવાન ચોપડે રાખે. બોલો, હા, એની કુશળતા કેવી. સૌના હિસાબો રાખે ચોપડે, કુશળ કેવો મેં તો. તારા કરેલા તારે ભોગવવા, એમાં અડગી રહેતો, દયાળુ સૌને ટાણે દેતો. બધાયને આપે. સમયથી પહેલા ભાગથી વધારે કોઈ દી કોઈને મળતું નથી, અને મળવાનું નથી. હા, ઘણા તો કામ ન કરે ને હાથ બતાવે, મને શું નડે છે, આટા મારી નડે. કામ કરો, કાંઈ વાંધો નથી. નાનું ભરાડ કે દીન દયાળુની કિંમત કરી નહીં તે તો, અવિનાશીથી રાખી નહીં ઓળખાણ, તારો થયો છે ફજે તો, દયાળુ સૌને ટાણે દેતો. બધાને ભગવાન આપે. શરીર અને સમાજ બેયમાં તફાવત એટલો છે, શરીરમાં એકતા છે, સમાજમાં એકતા નથી. શરીરમાં બધા અંગના અલગ અલગ કામ છે. પગનું અલગ કામ, હાથનું અલગ કામ, કાનનું અલગ કામ, આંખનું અલગ કામ, જીભનું અલગ કામ, બધાના દાંતનું અલગ કામ, અલગ અલગ વિભાગ છે. સમાજમાં કેમ કોઈ વકીલ હોય, ડોક્ટર હોય, કોઈ પ્રધાન હોય, કોઈ ખેતી કરતા હોય,
હા, કોઈ હીરા કહતા હોય, કોઈ ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય, અલગ અલગ કામ છે ને બધાને, પણ સમાજમાં એકતા નથી, શરીરમાં એકતા છે. પગ હાલ્યા જાય ને તો પગને દેખાય ને એ સુરદાસ છે. આંખું જોઈને પગને કે એ બાજુ જાહોમાં કૂવો છે એટલે પગ હેન્ડલ ફેરવી નાખે. એને વિશ્વાસ છે હા કે આંખું ખોટું ન કે, અને આપણે કોઈને કહી જો લ્યો થાંભલે અડતા નહીં, સવારમાં અડે શું હોય છે કીધું શોટ હોય છે ઉપાડી લે ખાલી એટલું માન થાય, રેવા દે. અલગ અલગ કામ બધાય બોલો. હાથનું અલગ કામ છે, હા કાનનું અલગ કામ છે. કોક આપણને બબે કટકા ગાયડું દેવા માંડે તો કાન સાંભળે, કાન કોઈને કૂદકો મારીને મારી ન શકે. કાન સાંભળીને હાથને ફોન કરે કે આ ગાળો દે જ ભાઈ ઝપટ કરો. ત્યાં તો હાથ માંડે ફળાકા મારવા, પગે એક બે ઘા કરીને. હા કેવી સારી એકતા. આપણે ઊભા હોય ને દુર્ગંધ આવતી હોય ને તો નાકને ખબર પડી જાય, નાક પગને કે કાંઈ ઊભું ન રહેવાય, ભાગો એટલે પગ ઉપડે. શરીરમાં કેવી એકતા છે. પગમાં ખીલી વાગે તો આંખોને નીંદર ન આવે, નકર આંખો હુઈ ન જાય એ તો બીજા માળે રહે. પગમાં ખીલી વાગે તો આંખોને ઊંઘ ન આવે, જીભને બોલવું ન ગમે, કાનને સાંભળવું ન ગમે, આખું શરીર હડતાલ ઉપર ઉતરે કે આનું કાંઈક કરો. એટલે આપણે દવાખાને જઈએ છીએ તો માનવ સમાજમાં એવી એકતા હોવી જોઈએ કે ઝૂંપડામાં રહેવા વાળો માણસ ભૂખો હૂતો હોય ને તો બંગલા વાળાને ઊંઘ ન આવવી જોઈએ. એનું નામ સમાજ કહેવાય.